اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ 3 آیتیں جس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ان 3 آیتوں میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ تو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا کا بھی ہے، اور دوسرا پہلو اس میں بندے کی دعا اور درخواست بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مجھ سے مانگے گا، میرے بندے کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور ایک اعتبار سے اس میں بندے کی دعا بھی ہے، بندے کی دعا بھی ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے، لینے والے اس سے بہت سارے علوم لے لیے، گمراہ ہونے والے اس سے، اسی آیت سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی طرف سے ہے، سب مانتے ہیں۔ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ساتھ میں رہنے والے حضرت عبد المطلب کئی سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایمان لائے بغیر ساتھ تھے، ہر مشکل میں ہر تکلیف میں ساتھ رہتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، اور مکہ والے ڈرتے بھی تھے کہ عبد المطلب کے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو ایسے عبد المطلب کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کلمہ پیش کیا تھا کہ چچا جان میرے کان میں تو کلمہ پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں گا، تو حضرت عبد المطلب نے صاف کہا کہ نہیں بھتیجے، لوگ کہیں گے کہ عبد المطلب موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا، اس لیے میں نہیں، جس دین پر میں چلا ہوں اسی دین پر میں مروں گا، یہ کہہ کر مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو سمجھانے کے لیے، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، حضور جسے آپ پسند چاہا، جسے آپ محبت کریں، جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر تقریباً 60 اور 70 لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، لیکن خود ان کا بیٹا ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، ان کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور ہدایت سے ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اب جو ہدایت پر ہیں انہوں اس بات کے گھمنڈ پر نہیں رہنا کہ ہم ہدایت پر ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو گمراہ ہو گئے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہو جانا کہ گمراہ کرنے والا بھی تو اللہ چاہے، چلو اللہ گمراہ کر ڈالے، نہیں، حق کی تلاش، حق کی تلاش، علماء سے رابطہ،
किताबों का अपनी ज़ाती तरफ से मुताला किए बगैर उलमाए हक़ से क्या करना, रुजू करना, अपनी बातों को रुजू करना। इसलिए कि शैतान, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया शैतान को, तो शैतान अपने आप को बेहतर समझने लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, अपने ख्याल में, अपने ज़ाम में क्या कहने लगा, अना खैरुम मिन, कि मैं बेहतर हूं। क्यों? खलक़तनी मिन नार, मैं आग से बना हुआ हूं, खलक़तहू मिन तीन, हजरत आदम को आप मिट्टी से पैदा किए हैं, तो आग मिट्टी से बेहतर है, तो मैं बेहतर हूं, मैं क्यों इसे सजदा करूं, मैं नहीं करता। तो वो अपने ख्याल में ये समझ रहा था कि मैं बेहतर हूं, हालांकि आप देख लें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम आग से चलता है या मिट्टी से चलता है? बोलो जी। जैसे मिसाल के तौर पर घर बनना, मिट्टी की जरूरत, हाँ, हर काम, तरकारियां हो, फूल हो, फल हो, हर काम इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे अहम चीज मिट्टी, और सबसे बड़ी बात इंसान को अल्लाह मिट्टी से बनाए। हर जगह मिट्टी काम आती है, लेकिन आग हर जगह काम नहीं आती। मिट्टी से कई सारे फायदे हैं, लेकिन आग से फायदे नहीं है। आग सिर्फ जलाने के लिए, कोई चीज जलाकर खाने के लिए काम आ सकती है, उसके अलावा मुश्किल से कई एक दो चीज से कामों के लिए काम आती है। लेकिन मिट्टी बोलने का क्या मतलब, जो आदमी अपने आप को अच्छा समझ लेता है, उन्हें अपने आप में फायदे ढूंढ लेता, मैं इतने सारे फायदेमंद मेरे अंदर ये खसलतें हैं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये हुनर है, हालांकि उन्हें दूसरों के एतबार से बड़ा कमजोर होता, उन्हें हकीर होता, उन्हें असल टक्कर कहाँ मालूम होती इसको, तो जब हमारे से बेहतर चीज का आमना सामना होता ना, तब मालूम होता सो हमें कितने पानी में ही, तब तक हमें अपने आप को अच्छा समझते रहते। तो अपने ख्याल में कभी भी ये ना समझे कि मैं हक पर हूं, मैं गुमराही पर हूं। पहली बात, अल्लाह तरीका भी सिखाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो बाद में आने वाली आयत है। तो हिदायत अल्लाह की तरफ से है, गुमराही अल्लाह की तरफ से है, हिदायत देने वाले भी अल्लाह हैं, गुमराह हिदायत से हटाने वाले भी अल्लाह हैं। तो हर चीज, सिर्फ कुरान की शुरुआत यह है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। तो पूरा का पूरा कुरान आप छानबीन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात को पेश करने के लिए जितनी भी मिसालें हैं, अपनी बात को समझाने के लिए, बंदों के अंदर बातों को बिठाने के लिए, बंदों के अंदर दिलों में बातों को, बंदों को समझाने के लिए जितने भी तरीके अल्लाह यहाँ तक के समझा दिया कि एक मच्छर की मिसाल भी अल्लाह देकर समझाए, एक मच्छर की मिसाल, एक मक्खी की मिसाल, एक बर्तन की मिसाल अल्लाह देकर समझाए, ताकि मेरे बंदों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। कुरान की शुरुआत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पहला लफ्ज है नअबुदु। नअबुदु इबादत कहते हैं अपने आप को एकदम छोटा बनाकर अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े हो जाना, या रुकू में चल जाना, या सजदे में चल जाना, यानी अपने आप को गिराते हुए अल्लाह की ताज़ीम और अज़मत को ख्याल करते हुए, अपने आप को अबदियत में लाते हुए कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसे इबादत कहते हैं। तो बड़ी अच्छी आयत अल्लाह तबारक व तआला शुरू ही में हमारे हवाले कर दी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तेरी इबादत, हम इबादत करते हैं तेरी, ऐसा भी ला सकते थे, लेकिन जुमले में ताकीद, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझ ही से हम मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इबादत के लायक अल्लाह ही हैं। कई को तो शुरू की 3 आयतों से बात समझ में आ रही है। सब तारीफों के एतबार से मैं बोल दिया कि कितनी तारीफों की किस्में हैं, पूरी की पूरी तारीफ है अल्लाह के लिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को
پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بھی ہے۔ تو یہ سب جامع تعریفیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان تعریفوں کے بعد جب ان تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، جب ان چیزوں کا مالک اللہ ہے، اللہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، تو عبادت ہم اسی کی کر سکتے ہیں۔ جو عبادت کے لائق ہے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، جو عبادت کے لائق نہیں ہم اس کی عبادت کیا کریں گے؟ ایک اب اس سے بھی بات معلوم ہو گئی، روز جزا کا مالک اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب مدد بھی اس سے مانگو جو مدد کرنے کے لائق بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے وہ سب کے سب اللہ کے لیے، اللہ مالک ہے خزانوں کا، تو خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں، اور آسمان اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور آسمان اور زمین سب ملا کر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی بادشاہت میں، تو وہ بھی اللہ کے۔ تو اب عبادت اسی کے تو کرنا ہمیں جو عبادت کے لائق ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کو سجدے ہے، سر جھکانا صرف اللہ کو سجدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو ہاتھ دینے کے باوجود بھی منہ سے کھانے کے لیے مجبور کر دیے، لیکن انسان کو اللہ منہ سے کھانے کے لیے مجبور نہیں کرے، ہاتھ سے کھانے کے لیے مجبور کرے، اس لیے کہ اللہ کو یہ بہت پسند، اللہ کو یہ چہرہ بہت پسند، اس لیے کہ اسی چہرے سے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے بندے منہ سے کھائیں، اس لیے اللہ کیا کرے؟ ہاتھ سے کھانے کے لیے مجبور کرے۔ بندر کو ہاتھ نہیں ہے، پھر کس سے کھاتا ہے؟ منہ سے جھکو کھاتا ہے، منہ خراب کرتا ہے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ ہاتھ دیے ہی، پیر دیے ہی، لیکن انہوں منہ سے استعمال کھاتی، منہ سے کھاتی، لیکن انسان کو اللہ ہاتھ دیے، منہ دیے، لیکن انسان کس سے کھاتا؟ زیادہ سے زیادہ استعمال ہاتھ سے، پورا کا پورا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر کسی کو سجتی ہے تو وہ صرف اللہ کو سجتی ہے، قصہ ختم، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، معاملہ حل ہو گیا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، قصہ ختم، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، قصہ ختم۔ نبی سے، ولی سے، کسی بھی نیک لوگوں سے، کسی بھی نیک کام سے وسیلے کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ کب منع کری کو علماء اللہ والے منع اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دیکھیں، اسی لیے تو منع کر رہے ہیں۔ انبیاء کا وسیلہ جائز ہے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ پوری امت کا اجماع اس پر ہے کہ مانگ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے کے لیے نبی کا محتاج نہیں ہے، نبی کا محتاج ہے کہ اللہ، ارے بولو بھائی، صحابہ کا محتاج ہے اللہ، اپنی چیز کا اللہ مالک نہیں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، تو اللہ قانون لگا دیا کیا؟ اللہ قانون، قرآن کا کوئی بھی ایک لفظ بتاؤ جس میں اللہ قانون لگا دیا ہو کہ تمہیں ان کو لے کر آئے تو میں تمہاری سنتوں، تمہیں ان کو لے کر نہیں آئے تو میں تمہاری نہیں سنتا، کچھ ایسا کچھ قانون لگائیں اللہ؟ ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ایسا بہت ساری آیتیں، ایسی آیتیں ہیں قرآن میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ ان کو وسیلے سے مانگے تو دعا قبول کر دو، ان کی وسیلے سے دعا نہیں مانگے تو قبول۔ جزوی فضیلتیں ہیں، بعض مرتبہ فضیلتیں بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ کر اپنے گناہوں کی توبہ کی تو اللہ قبول کیا، اللہ قبول کیا۔
बहुत सारी उम्मत में ऐसी दुआएं भी कबूल हुई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी गई, सहाबा के वसीले से मांगी गई, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगी गई। लेकिन यही शर्त लगाना कि अंबिया का वसीला हो तो ही दुआ कबूल होती है, वरना दुआ कबूल नहीं होती। तो जितने लोग ही बाप उनको अंबिया का नाम ही मालूम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हमारे नबी का नाम ही मालूम नहीं, सहाबा का नाम ही मालूम नहीं। कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको हमारी शरीयत के 4 खुलाफा बताओगे तो बता नहीं सकते, जिनको हमारे नबी का मुकम्मल नाम बोलोगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बोलने नहीं आ रहा। आज तो शर्त लगा डाले तो क्या किस्सा, उलमा मना कर रही, सुलहा मना कर रही, अल्लाह वाले मना कर रही है ऐसा काम करने से, तो कुछ तो देखे होंगे ना, इसलिए तो मना कर रही। हमारी औकात नहीं, हम साथीजा के से पढ़े हुए, हम बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं। तो अल्लाह वाले को ऐसी चीज देखे थे जिसकी जो खिलाफ शरा है, इसलिए तो ना मना करती कि ऐसी दुआएं करो ना को। भाई आपको इल्म है, भाई आपको इल्म है कि वली का वसीला हम मांग ले सकते हैं, अच्छी बात है, मांग लो। सहाबी का वसीला हम मांग सकते, अच्छी बात है, मांग लो। अल्लाह सहाबा के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा। लेकिन जो भोले भाले आदमी हैं जिनको वजू के फर्जा तक मालूम नहीं, उन्होंने क्या करेंगे? उनसे तो भी सवाल है, ईमान का सवाल है नहीं, उनसे भी। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई आदमी पहाड़ों में जिंदगी गुजारा, ईमान के बगैर दुनिया से चला गया, अल्लाह उसे भी पूछते कहते तू क्यों ईमान नहीं लाया? हालांकि उसके पास ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, ना कुरान आया, ना कोई दीन की बात लेकर गया, फिर भी अल्लाह उसे पूछते कहते क्या आपको तू क्यों मुसलमान नहीं हुआ? इसलिए कि मैं तो तुझे अकल दिया था। तो भोले भाले लोगों के दिमागों में आप जो बिठा देंगे वोट बैठ जाता। इतने सारे उलमा एक बात के लिए मना कर रही तो उसमें कोई तो वजह होगी। अगर कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी है उसका ईमान बाकी है, उसका ईमान बाकी है। अगर कोई भी सहाबा की शान में गुस्ताखी करे उसका ईमान बाकी है। अगर कोई भी अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी है, वलियों की शान में गुस्ताखी किया, उसका ईमान बाकी है। हमें बोल सकती, गुस्सा आता नहीं अल्लाह को? अल्लाह के नेक बंदों के बारे में कुछ भी बोला अल्लाह को गुस्सा आता नहीं? अरे बस। तो समझने की बात यह है कि हम वसीले का इनकार नहीं कर रही कि कोई भी आदमी अल्लाह हुजूर के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा, अंबिया के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा, औलिया अल्लाह के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे फलां नेक काम के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारा पूरा काम अता। तो इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह ये बोले तो हमारी दुआ कबूल करता है, ये नहीं बोले तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। अगर ये शर्त लगा रहे तो बहुत सारे मासूम मुसलमान ऐसे जिनको कुछ भी मालूम नहीं, जान लिए वाले ही बहुत सारे कर लेती, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे मुसलमान इस गलत फहमी में ही कि वसीला मालूमिश ने डायरेक्ट जाकर उनसे मांग ले रही, इसीलिए तो मना कर रही है। कई मुसलमानों से हमने सुना है कि बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, फलां जगह गए बच्चे हो गए। शादी नहीं हो रही थी, फलां जगह गए शादी हो गई। व्यापार में नफाश नहीं मिल रहा था, फलां के जगह गए व्यापार में नफा मिल गया। घर में सुकून नहीं था, परेशानियां थे, फलां जगह गए, क्या हो गया? सुकून आ गया घर में, रिज़्क़ में बरकत आ गई। हक बोलना लड़ाई नहीं, हक बोलना लड़ाई नहीं, हक बोलना इख्तिलाफ करना नहीं। अरे बासर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल हैं, ये लड़ाई लगाते हैं सो हक बोलते हैं सो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतमुन नबीयीन आखिरी नबी हैं, ये हक की न तो लड़ाई लगा रही इसकी। उलमा का काम खाली लड़ाइयां लगाना, उलमा का काम खाली लड़ाइयां लगाना, आवाम के ज़हनों को खराब करना। किसी आदमी की तारीफ करो, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान ही, आपकी शान तो क्या कहें, आप तो अपने बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी करें, आप अपने घर का माहौल कितना अच्छा सुधारे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, सबसे अच्छे मौलवी साहब लोग दुनिया में, उनके सके हजरतिश नहीं। अगर मौलवी साहब बोल दिए मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सर झुकाना है तो सिर्फ किसके सामने झुकाओ?
अल्लाह के सामने झुकाओ। हाथ उठाना है तो अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ मत उठाओ। तो इन्हों खाली लड़ाइयाँ लगाना चाहिए गाँव में, इनका काम ही क्या है, सिर्फ लड़ाएं। यानी अपनी जात की बात हो तो मौलवी साहब अच्छे हैं, आलिम साहब अच्छे हैं, हाफिज साहब अच्छे हैं, मुखर्रिर साहब अच्छे हैं, खतीब साहब अच्छे हैं। जब बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझाई जा रही हो तो हजरत लड़ाया लगाओ ना को गाँव में, हमें सुकून से ही, हमें मिल को ही, भाया भाया बन को, भाया भाया कितने अच्छे ही हम ना मालूम अंदरूनी एतबार से। यानी जात के खिलाफ कोई भी बात आ जाए आदमी को गुस्सा आ जाता, अपनी नफ्स के मुताबिक कोई भी बात अच्छी लगे बड़ा अच्छा लगता। अब मिसाल के तौर पर सफे सीधा कर लो, किसे तो गुस्सा आता है मस्जिद में, टखनों से ऊपर पैजामा कर लो, किसी को गुस्सा आता मस्जिद में। क्या रे हजरत, मस्जिद में नमाज पढ़ने ही सिर्फ नमाज पढ़ लग जाओ, बोल नहीं सका, सफे सीधा कर लो, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, टखनों से ऊपर पैजामा कर लो, सफा को देख लो, कंधे बराबर रखो, हाँ टोपी बराबर रखो, आस्तीन चढ़ाओ, आस्ती क्या गुंडी लगाओ, आस्तीन ढीला छोड़ो, ये सब कई को हजरत बार बार बोलते, कोई बोलता है जो बोलते रहती टक्को देखो देखो सब में तब तब आदमी लुंगियाँ चढ़ाते रहती, पैंडा चढ़ाते रहती, मोबाइल उठा स्विच ऑफ करते रहते। कई को तो ये किसी को गलत मालूम होता नहीं, ये अच्छी बात है। मस्जिद में ही से नमाज पढ़ लग जाने नहीं, मोबाइल ऑफ रहा तो क्या, ऑन रहा तो क्या, मस्जिद में ही से नमाज पढ़ लग जाने नहीं, सब सीधी रही तो क्या, उल्टी रही तो क्या, मस्जिद में से नमाज पढ़ लग जाने नहीं, बच्चे सामने रहे तो क्या, बीच में रहे तो क्या, पीछे रहे तो क्या, मस्जिद में से नमाज पढ़ लग जाने नहीं, पैजामा नीचे रहा तो क्या, ऊपर रहा तो क्या। हजरत सिर्फ क्या बोलना, आना नमाज पढ़ा जाना, ये सब बातें कहीं को बोलती, कोई बोलता है? वो जगह बोल डाले कि फलां जगह जाओ ना को, फलां जगह जाओ, फलां जगह जाको मन्नता मांगो ना को। मैं नाम बोल सकता, नाम बोलने में क्या भी ये गलत नहीं है, लेकिन समझने वाले ये ना समझ जाए कि क्या है, लड़ाइयां लगा रही, हक ये। जब बात कही जाती है कि हाथ यहाँ बांधो ना को, अरे बासर में तरावी 20 रकात पढ़ो, 8 रकात पढ़ो ना को, हाँ तरा वितर 3 रकात पढ़ो, 1 रकात पढ़ो ना को, अरे बासर में हया अल सला तक उठो ना को, उससे पहले उनको अपनी सब सीधा करो। तो ये लोग लड़ने आ जाती, अब यहाँ आ जाती, कैसे बोले तुम ये। और वही बेचारे को अगर पूछ लियो कि वजू में कितनी फराइज है, वजू को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं, कितनी चीजों से वजू टूटता है, कौन से काम करने से रोजा टूटता है, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। उल्टा हमारे से सवाल करती, हमें तुम ना घर बनाने का तरीका पूछो, तुम्हें बोलती है हजरत तुम्हें वो पढ़ी तुम्हें वो पढ़ी का बोलो, हम ना इंजीनियरिंग का पूछा, हम इंजीनियरिंग का बोलती, हम ना सॉफ्टवेयर का पूछा, हम ना सॉफ्टवेयर का पूछती, फिर मुसलमान बनेगी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए ही तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना। कौन सा पसंद है वो रख ले को, कौन सा पसंद नहीं वो छोड़ डाले, तो इनको मुसलमान बोलती। खुली जिंदगी हमारे नबी की, खुली जिंदगी मौजूद है। जमाना बदलता जा रहा है हजरत, पुरानी बातों पर अमल नहीं हो सकता, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आओ हमारा सच दिखाते हमें, आओ हमारे अल्लाह वालों को दिखाती कैसी जिंदगियां गुजार रही वो अपने घरों में, और बड़े सुकून से जिंदगियां गुजार रही। हमें अपनी तरफ से जिंदगी में सुकून नहीं समझ गए तो हमें क्या करेंगे? अल्लाह वालों के पास जाओ, बैठो थोड़ी देर, क्यों सुकून नहीं है? अल्लाह वालों की जिंदगियों को कभी जाकर झांक कर देखो, अपनी जिंदगी को लात मार के कभी अल्लाह वालों की सोहबत में रखो, देखो एक बार मालूम हो जाता है कि उनकी जिंदगी में क्यों सुकून है, बगैर टेक्नोलॉजी के कितना अच्छा जी रही। कैसे कैसे अल्लाह वाले मौजूद हैं। आज भी वो सादगी है अल्लाह वालों में, आज भी वो सादगी, आज भी वैसे खाने, आज भी वो चलन लोग मशहूर करते जा रही, लेकिन उनके अंदर आज तक वो मशहूर पर नहीं आया, अपनी सादगी जिंदगी गुजार रही। तो बोलने का क्या मतलब, कहते इंसान को गुस्सा आता कब, कहते जब उसके दिल को बात लगी नहीं तो गुस्सा आता। इसीलिए हजरत अली रहता ने फरमाया, दीन अकल से चलने का नाम नहीं, दीन अल्लाह के हुक्म, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का नाम है। अकल को जो चीज़ पसंद है वो दीन, अकल को जो चीज़ पसंद नहीं वो दीन नहीं। मिसाल के तौर पर एक प्रोफेसर साहब है, नौजवान बच्चों को बुला लगा है, स्टूडेंट्स को बुला लगा है, उलमा के पास आकर कहने लगे कि हजरत आप इंसाफ नहीं कर रही दीन में। उलमा के पास है, हजरत आप इंसाफ नहीं कर रही दीन में। क्यों भाई, क्या हुआ? आप मर्द 4-4 शादियां कर लेना, औरतों को एक शादी, ये कौन सा जुल्म है? ये जुल्म ही है, इंसाफ रखो औरतों में। सही बात इसने
क्या भाई, सही बात इस नहीं, कुछ तो बोलो, कुछ कहते सही इस नहीं। मर्द 4 शादियां, औरत 1 शादी, इंसाफ है नहीं। औरत भी 4 शादियां, मर्द भी 4 शादियां। औरत तो ज्यादा मेहनत है इसलिए 5। अब उलमा होते हैं, उलमा होते हैं, हम उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं। तो आलिम साहब कहने लगे ठीक है प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात से मुतमईन हैं। आपको निकाह हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं निकाह शादीशुदा हूं। ठीक है, शुरुआत आप ही के घर से करेंगे। आपकी अहलिया से मैं भी निकाह कर लेता हूं। 2, हमारे एक दोस्त 3, उनके एक दोस्त 4 तो यहाँ थी, चलो निकाह पढ़ा लो। अकल सही नहीं बात, अब समझ में। घर से इनकी ना शुरुआत, इनके घर से शुरुआत करेंगे। मैं एक पढ़ा लेता हूँ, इन्हें एक पढ़ा लेती, मौलवी साहब उन्हें एक पढ़ा लेती। क्या भाई तीनों तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तैयार ही, चलो पढ़ा लो निकाह। नहीं, ये कैसे हो सकता? मेरी बीवी को मैं आपकी निकाह में कहीं भेजूं? तो उलमा कहने लगे जब बात अल्लाह और उसके रसूल की है तो अपनी अकल चलती नहीं। हाँ तो मैं अकल से सोच कर है, लेकिन अकल नहीं चलती। अल्लाह को मालूम कौन सा काम कैसा कराना, कौन सा काम कब करना, ये अल्लाह को मालूम। अरे बसद में तो दीन के काम में अकल नहीं चलती। अकल से दिल चलने का रहता तो वजू में चेहरा धोना कहीं को, हाथ धोना कहीं को, पौसर का मसा कहीं को, पाँव धोना कहीं को, सिर्फ सतर धो लियो तो बस नहीं। अरे जिस जगह से गंदगी आ रही है उस जगह को साफ कर लियो तो बस नहीं। फिर वजू के लिए शर्त कहीं रखे अल्लाह, जुनूबी के लिए नहाने के लिए अल्लाह, नहाना शर्त कहीं को रखे अल्लाह नापाक आदमी के लिए। सिर्फ अपने हिस्से को, अपने सतर को धो लिया तो बस नहीं, अपनी शर्मगाह को धो लिया तो बस नहीं, फिर अल्लाह पूरा का पूरा गुस्ल कहीं को रखे। तो बोलने का क्या मतलब, जहां दीन फैसला करदा ली है वहां अपनी अकल चलाना अच्छी बात नहीं। अरे बस दीन के लिए अकल भी जरूरी भाई, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए अकल को ले लेना नहीं, तब वरना गुमराह हो जाती। मिसाल के तौर पर फर्ज की 2 रकात नमाज है, ये पक्का तय हो गई है, अब इसे बदला नहीं सकते इसे। यहाँ अकल चलाना नहीं, नींद से उठ कर आते सो, बड़ी कुर्बानी दे को आते सो, घर को छोड़ को आते सो, ठंडे पानी से वजू कर को आते सो, 2 रकात पढ़ को घर को जाना को तो दिल नहीं चाह रहा है, 8 रकात तो भी पढ़ना। कितने रकात? 8 रकात तो भी पढ़ाना, 4 रकात भी बहुत कम भाई। क्या करने का घर को जाको, कितनी कुर्बानी देखो, आपको सिर्फ 2 रकात पहले घर को जाना, आपको ना को क्या पढ़ेंगे? 8 रकात पढ़ेंगे। यहाँ अकल चलाना नहीं। जोहर में दुकान छोड़कर आना, काम छोड़कर आना, सुस्त हो गया रहता जान ने, 4 कहीं को वो सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, तहज्जुद के बराबर सवाब सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 4 रकात फर्ज। बहुत मुश्किल काम है अल्लाह। यहाँ 1 रकात रख डालते तो क्या होता, बड़ा इत्मीनान से पढ़ लेते, क्या हो जाता, चले आते आराम से। असर अपनी मर्जी से, इशा अपनी मर्जी से, मगरिब अपनी मर्जी से रख ले सकते थे नहीं। तो ये बोलने का मतलब जो तय हो गया बस वो तय हो गया, उसे बदला नहीं सकते क़यामत तक इंशाअल्लाह। कोशिश करने वाले पूरी कोशिश कर डाले भाई कुरान में तहरीफ करने की, लेकिन कहां से कर सके? जब भी दीन पर कोई डाका डालने आया, कोई दीन के काम में चोरी करने आया, अल्लाह उलमा हक को सामने खड़ा करके रखा। हरगिज चोरी होने दिए नहीं। दीन में हद से ज्यादा बातें, यानी दीन में जो बातें तय हो गई हैं, ज्यादा बातों को बनाकर बिदआत को करने भी दिए नहीं। दीन के कामों को चुरा को छोटा छोटा करने चाहे तो भी दीन के कामों को छोटा करने दिए नहीं, यानी दीन को कम होने भी दिए नहीं, दीन में हद से ज्यादा बातें बढ़ाने भी दिए नहीं। जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे तक मिला, उसकी हिफाजत करते आ रही और इंशाल्लाह मौत तक करते रहेंगे। खत्म। हक बोलना जरूरी है भाई, हक बोलना ये लड़ाई लगाना नहीं है। तो मतलब ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फैसला हो गया कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही मदद के लायक है। फिर डॉक्टर साहब क्यों हैं, फिर मात्रे क्यों हैं, फिर घर में स्विच ऑन कर लेना, अरे बासर में स्विच ऑन कर लेना, तो हमें मोहताज क्यों हैं? हमारे बच्चों के बेटा स्विच ऑन कर, हम ना पानी होना, हमें बीवी के मोहताज है,
ہم نہ چپل پینا، ہمیں چپل کے محتاج ہے، ہمیں کپڑے کے محتاج ہے، ہمیں یہ 30 چیزوں کے محتاج ہے، تو ان کے محتاج بننے میں کیا ہے فرق؟ کچھ تو آنا نہیں۔ آدمیوں کو عقل کو لگی بات ہے، ہاں صحیح اللہ شفا دینے والا ہے، تو پھر ماتر کہیں کو، پھر ڈاکٹر صاحب کہیں کو؟ رات رات سینے میں درد ہوا بھائی، اللہ مجھے شفا دیتا بیٹھ گیا رہتا تو نے، اللہ بولے نہیں بیماری کے اسباب دور کرنے کے اسباب، یعنی علاج بھی کرنا سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے ارے وسلم میں، تو سنت کو اختیار کرنا نہ انہیں، لیکن نہیں مجھے اللہ اچھا کرتی ہوں بیٹھ گیا، تو ہمیں بھی کہتی غلط کر رہا انہیں، ہمیں بھی کہتی کیا کر رہا انہیں؟ غلط کر رہا انہیں، جانا انہیں، اپنے ضروری اسباب اختیار کرنا انہیں، دوائی لینا انہیں، ڈاکٹر صاحب کا جانا، لیکن نیت یہ ہونا کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ کون شفا دینے والا ہے؟ دوائی میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ ویسا ہم شروع ہی سے تو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا وسیلہ لو جائز ہے، اولیاء کا وسیلہ لو جائز ہے، صدیقین کا وسیلہ لو جائز ہے، شہداء کا وسیلہ لو جائز ہے، ہم منع کب کرے گا کو ناجائز بول رہی؟ اس لیے غصہ آتا ہے کہ جو وہ چاہ رہی ان کے خلاف بولا جا رہا ہے، اس لیے ان کو غصہ آ رہا ہے، اس لیے وہ غلط سلط بڑے بڑے علماء حق پر، جن کی وجہ سے دین اسلام کو اللہ ایک مضبوطی دیا، دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، ایسے علماء کو آج گستاخ رسول بنا کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ تو بحث پوری یہاں ہے کہ مدد مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگو، عبادت کرنا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرو، نہیں ماننے والے کفار و مشرکین نبی اپنے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے پھر بھی نہیں مانے، ہاں قرآن جیسا معجزہ اللہ ہمارے نبی کو دیا پھر بھی نہیں مانے، تو بولنے کا کیا مطلب؟ جن کے اندر ضد نہیں ہے، جن کے اندر حق کی تلاش ہے، اللہ ان کو ضرور حق دیتا۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اور اور ابو جہل دونوں کے بارے میں ہمارا نبی دعا کرے تو اللہ حضرت عمر کو ایمان دیے، ابو جہل کو ایمان نہیں دیے، اس لیے کہ ابو جہل میں حق کی تلاش نہیں تھی، ابو جہل کو سب کچھ معلوم تھا، حق کی تلاش نہیں تھی، اسے ضدی تھا۔ حضرت عمر کو حق کی تلاش تھی، ضدی نہیں تھے، بس معلوم نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہوا فوراً قرآن پڑھے، قرآن کی آیتیں دل پر اثر کری تو فوراً چلے گئے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کرے۔ ابو جہل چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ابو جہل قرآن کے اترتے ہوئے کو بھی دیکھا، اپنے ہاتھ میں کنکریاں پڑی کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لایا، ضد۔ تو ضد اللہ کو اچھی نہیں دکھتی، کبھی بھی یاد رکھو، حق کی تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور حق کی تلاش دیتا۔ لیکن ہمارے نبی تو بول دیے کہ فرقے بڑھتے رہتی قیامت کے قریب بڑھتے رہتی، اس لیے آسان طریقہ آپ کے زمانے میں حضرت ہمیں ان کی سننا کی، ان کی سننا کی، انہوں حضرت ایک بولتی، انہوں حضرت ایک بولتی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ارے باسد میں تمہیں ایک چیز کوئی لینے چیز دکان کو گئے تو تمہیں صحیح اور غلط میں فرق معلوم کر لے کو صحیح چیز لے لگا دیں گے نہیں؟ کوئی آدمی تم نہ نارل میں دھوکہ دیا پکڑ ڈال دیں گے نہیں؟ کوئی آدمی تم نہ کھانے کی چیز میں باسی بسکٹ آم، باسی کیک یا باسی کوئی چیز دے فوراً فرق ڈالتی نہیں؟ تو تم نہ اس میں ہے سو فرق، دین میں فرق نہیں، پرکھے نہیں، ہمیں بس عقل کو جو اچھا لگا، دل کو جو اچھا لگا اسے قبول کر لے، سمے ہوتا عقل کے خلاف جو آیا، دل کے خلاف جو آیا، ہمیں اسے غلط سمجھ کے سوتا۔ تو اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف میں ہوں، میری ہی عبادت کرو اے میرے بندو، کہو میرے سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کا پہلا لفظ لانے کا یہ تاکید ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی مدد کے ہم حق لائق سمجھ رہے انہوں سب مدد کے لائق نہیں، ان کے پاس نہ نفع کر سکتی انہوں ہمارے مالوں میں، نہ ہم نہ نقصان پہنچا سکتی، نہ عزت دے سکتی، نہ ذلت دے سکتی، نہ خوشیاں دے سکتی، نہ غم دے سکتی، نہ بیماری دے سکتی، نہ صحت دے سکتی۔ اب عبادت مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب 40 میں کہ لوگ عبادت صرف کیا سمجھ جاتی، نماز اور روزے کو سمجھ جاتی، نہیں، عبادتیں بہت ساری ہیں، عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز عبادت، زکوٰۃ عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، ہر حالت میں
اللہ کا ذکر کرنا عبادت، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا عبادت، پڑوسی اور ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ثواب کا کام، یہ بھی عبادت، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا یہ بھی عبادت، برے کاموں سے روکنا یہ بھی عبادت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ بھی عبادت۔ یہ سب عبادتاں، یہ سب کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ اسی لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے، نہ کسی کی محبت میں اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا، اتنا محبت کرنا کہ ان کو کس کے برابر کر دینا؟ اللہ کے برابر کر دینا، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، یعنی کسی کا ڈر اللہ کے برابر ہو، یہ بھی شرک ہے، نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو، یعنی جس طرح اللہ سے امید رکھی ویسی امید کسی سے رکھنا، نہ کسی پر اتنا بھروسہ جیسا بھروسہ اللہ پر، یہ سب شرک ہے۔ ارے بسد میں نہ کسی کی عبادت، نہ کسی کی خدمت عبادت، اتنا زبردست جتنا اللہ رب العزت کی عبادت کو۔ تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ شرک سے بہت غصہ آتا، اللہ کو شرک سے بہت غصہ آتا، تو اسے نام الگ دینے سے کام الگ نہیں ہو جاتا بھائی، یاد رکھو کبھی بھی۔ ہمیں شرک کرے نہیں، ہمیں تعظیم کر رہی، ہمیں شرک کرے نہیں، ہمیں عزت کر رہی، ہمیں شرک کرے نہیں، ہمیں اتباع کر رہی، تو نام الگ کرنے سے کام الگ ہو جاتا۔ بھائی بہت سارے لوگ کرتی، ہمیں تعظیم کا سجدہ کر رہی، ہمارے دل میں نیت وہ نہیں ہے، خدا سمجھ کر ہمیں سجدہ نہیں کرے، خدا سمجھ کر ہم سجدہ نہیں کرے، ہم تعظیم سے سجدہ کرے۔ بولتے کہ نہیں بہت سارے، بھئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو انہوں کیا بولتی؟ ہمیں سجدہ شکر کرے، سجدہ تعظیم کرے۔ غلط کیا ہے؟ ہماری دل میں نیت وہ نہیں تھی کہ انہوں خدا ہی، ہمارے دل میں یہ نیت نہیں تھی، ہمیں جا کو مانگے سو ہمارے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ انہوں خدا ہی، بس ہمیں مانگ لیا سو۔ بھئی کسی بھی آدمی کو آپ پتھر اٹھا کو مار ڈالو اور بولو کہ میرے دل میں یہ نیت نہیں تھی تم نہ پتھر اٹھا کو مارنا ہو، میں دل میں کچھ اور سوچا تھا تم نہ پتھر مارے سو، کہتے انہیں ٹھیک ہے لے جو معاف کر ڈالو بولتا ہے، میں معاف کر ڈالا بولتا ہے، پتھر بھئی چھوٹا سا پتھر ہے۔ کسی نامحرم عورت گلی میں جا رہی ہے، جا کو ہاتھ پکڑ ڈالو، ارے باسر میں بیوی بول ڈالو، پھر بولو کہ نہیں میرے دل میں وہ نیت نہیں تھی تم نہ بیوی بولنے کی، صرف کیا کرے میں اپنے عمل سے پیش کرے۔ عورت مانتی ہے؟ ارے مانتی کیا بھائی؟ جب دنیاوی کامی سے دل میں ایک باہر ایک رہا تو ہوتا نہیں، تو اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہو جاتا؟ اللہ کیسا خاموش ہو جاتی کہ اللہ میرے دل میں شرک کا ارادہ نہیں تھا، اللہ شرک کی نیت نہیں تھی، اللہ میں بس کر ڈالے گا۔ تو اللہ کو بہت غصہ دلانے والی چیز شرک ہے۔ تو صرف نام بدلنے سے وہ شرک نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ دیکھ رہی نا نیتوں کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بڑی پسند تھی، صحابہ کو یہ حدیث بڑی پسند تھی، انما الاعمال بالنیات، پورے کے پورے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نیت دیکھتے سو کام کو نہیں دیکھتے۔ قربانی میں اللہ تقوی کو دیکھتے سو خون اور گوشت کو نہیں دیکھتے۔ بولے کہ نہیں اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ قربانی میں نہ تمہارے خون کو دیکھتی نہ تمہارے گوشت کو دیکھتی، بلکہ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو تمہارے خون کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے گوشت کی بھی ضرورت نہیں، بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں قربانی کس کے لیے کرے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح عمل تمہیں کس کے لیے کرے یہ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، ہمیں فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہمارے حقیر زبانوں سے ہمیں کیا فیصلہ کریں گے؟ ہمارے علماء نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے کہ ایک آدمی کے اندر 90 پر 9 برائیاں ہی، ایک اچھائی بھی ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو۔ ایک آدمی کے اندر 1% بھی اگر ایمان باقی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی پر کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ یہ ہمارے علماء ہم نہ سکھا کوئی، کسی کو بہت جلدی مشرک بولو نہ کو، کسی کو بہت جلدی کافر بولو نہ کو، کسی کو یہاں تک کہ کنجوس بولو نہ کو،
किसी को यहाँ तक कि जानी बोलो ना को, किसी को यहाँ तक कि चोर बोलो ना को। इतना हमारे उलमा हमने सिखाए हैं अपने मुसलमान भाई के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने से, तो हम कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं? हम कैसे बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उलमाए दीन, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं? बस ये चंद धोखा देने वाले, धोखाधड़ी, चंद चोरी करने वाले, दीन के नाम पर चोरियां करते जा रहे लोगों के ईमान की बस समझने की बात है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला, सहाबा की इज्जत करने वाला, उलमा की इज्जत करने वाला, औलिया अल्लाह की इज्जत करने वाला कभी भी ये काम नहीं करता कि वो कुरान की तौहीन करे, वो अहादीस की तौहीन करे, वो इनकी तौहीन करे, उनकी तौहीन करे। ये नहीं हो सकता। बस ये बात नफ्स की बात है कि जिसे नफ्स को अच्छा लग रहा है वो बात अच्छी है, जिसे नफ्स को बात अच्छी नहीं लग रही है वो बात खराब है। इसलिए बहुत सारे लोग हिदायत से दूर हट गए नफ्स के खिलाफ लगने की वजह से। इसलिए पूरी जिंदगी ये कोशिश करो कि इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह हमना सर पूरी मखलूक के सामने झुकाने से बचाया है, हाँ, जिस तरह हम अपने सर को पूरी मखलूक के सामने झुकाने से बचाए हैं, इसी तरह अपने हाथों को भी पूरी मखलूक के सामने उठाने से भी क्या करेंगे, हम बचा के रखेंगे। और भी बातें आते रहेंगी इंशाअल्लाह। तो ये एक आयत है, इस आयत में एक एतबार से अल्लाह की तारीफ भी है, एक एतबार से इसमें अल्लाह तबारक व तआला को बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह इबादत भी मैं तेरी ही कर रहा हूँ, अल्लाह मदद भी तुझ ही से मांग रहा हूँ, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरी मदद को अल्लाह पूरी कर, मेरी मदद कर को। एक एतबार से दुआ भी है और एक एतबार से तारीफ भी है। क्या मतलब कि अल्लाह पूरी कायनात ढूंढ लिया, कोई भी तेरे बराबर नहीं, ना तेरा मिसल है ना तेरा मिसाल है, हाँ, हम तेरी ही इबादत कर रही। अरे वसर में अल्लाह तुझ ही से मदद मांग रही, इसलिए कि जिसके पास भी हम जाएं वो भी तेरा मोहताज है, जिसके पास भी हम कायनात के कोने कोने में भी, आसमान के पास भी चले गए, आसमान को भी हम देखे इतना वसी है, इतना बुलंद है, तो वहां भी समझ में आ रहा है कि ना अपनी मर्जी से नहीं खड़ा है। अपनी मर्जी से खड़ा रहता तो थोड़ी देर में जो सुस्त हो रहा उतर सकता था नीचे। अपनी मर्जी से जमीन बिछी हुई होती तो कितनी देर में पानी के ऊपर बिछी हुई रहना, मैं क्या होती थोड़ी देर अंदर जाकर ऊपर आती हूँ, थोड़ी देर सांस ले लो को। पहाड़ अपनी मर्जी से खड़े होते तो कितनी देर हमें पहाड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर अपने ऊपर रख ले, खड़ी थोड़ा ढकल डालते। दरख्त अपनी कोई भी चीज को देखे तो अल्लाह सब के सब तेरे मोहताज ही, समझ में नहीं आ रहा। इंसान भी तेरे मोहताज, जानवर भी तेरे मोहताज, अंबिया भी तेरे मोहताज, जिन्नात भी तेरे मोहताज, पूरी की पूरी मखलूक तेरी मोहताज है, तो अल्लाह हम भी तो तेरे मोहताज ही। तो अल्लाह तुझी से मदद मांग रही, कहेगा तो सब भी तेरे से मदद मांग रही, जो भी हमना दे रही तेरे से लेको दे रही, तो उनको दे रहा तो हमना नहीं देता क्या? फिरौन जैसा नाफरमान लोग आकर कहने लगे कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे माबूद, बारिश नहीं हो रही, थोड़ा दुआ कर डालो। ठीक है, जो कल बारिश हो जाती है, बोलदाल को भेज दिया, रात रात गया, किताबों में लिख कर अपनी पगड़ी उठाकर नीचे रखा और कहने लगा कि अल्लाह मुझे मालूम है कि मैं अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ, लेकिन उनको मालूम नहीं कि मेरा खुदा भी तुझ है। अल्लाह मेरी इज्जत को बचा ले, लोग मेरे ऊपर भरोसा करी, बारिश को उतार दो। तो उसकी दुआ उतरना कबूल, उसके हाथ उतरने से पहले पहले बारिश हो गई। अल्लाह कम वक्त की दुआ भी सुन ली। कह तो अब तो भी हिदायत पा जाता क्या कि इतने अच्छे अल्लाह ना हो। ऐसे की दुआ अल्लाह सुन ली, उसकी दुआ सुनकर अल्लाह बारिश भी उतारे। अल्लाह इम्तिहान के लिए भेजे ना, दुनिया में हर तरीके से इम्तिहान लेते रहती। तो अल्लाह से ज़रूर हिदायत की दुआ मांगो, अल्लाह से अल्लाह हक पर चलाओ, अल्लाह इंसाफ पर चलो, अल्लाह जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, अल्लाह सीधे रास्ते पर चलो। अल्लाह हमना समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह हम कमज़ोर इंसान है। अल्लाह हाथ में फ़ोन का मैप रखो भी, फ़ोन में मैप रख ले को भी हमें गलत रास्ते पर चले आते। मैप हाथ में रख ले को भी सवारी में चलना शुरू करे तो कैसा कि जाना था कैसा कि चले आते, फिर पूछ ले को जाते। तो मैप हाथ में रख कर ही हमें गुमराह हो रही। तो अल्लाह नबी का कुरान तो हमारे घरों में है, नबी के हदीस हमारे घरों में ही, फिर भी हम गुमराह हो रही हैं। अल्लाह तू सही मानों में हमने रास्ता दिखा, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला। अल्लाह तो अल्लाह क्यों नहीं चलाता? अल्लाह को पसंद क्या अपने बंदों को उठा को जहन्नम में डालना? पसंद क्या भाई? नहीं पसंद अल्लाह को। अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता अल्लाह अपने बंदों से। या इबादी बोल रहा अल्लाह, या इबादी, ऐ मेरे बंदों। कौन बंदों?
जिन्होंने गुनाह कर करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया, उनको भी अपने बंदों, मेरे बंदों बोल रहा। बाप का लहजा बदल जाता, बेटा गुनाह करे तो, बेटी गुनाह करी तो माँ का लहजा बदल जाता, आगे जागे मनहूस शैतान क्या क्या की बगदाल थी। लेकिन पूरी जिंदगी नाफरमानी करने वाले बंदे को भी, इंसान को भी अल्लाह क्या बोल रही, मेरा बंदा। या अय्युहल इंसान, ये आयत तो अल्लाह अकबर, इतना प्यार टपक रहा है इस आयत से। ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन नहीं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इतने करीम आकाश को छोड़कर कहां जा रहा है? किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया है? तुझे पैदा करे सो मैं, बराबर बनाया सो मैं। तो अल्लाह हर एक से प्यार कर रहा है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरे बंदों को उठा उठा को जहन्नम में डालूं, अल्लाह ये नहीं चाहता। लेकिन हम अपनी मर्जी से हक को छोड़ को ना हक की तरफ चले, बिदात की तरफ चले, कुफ्र की तरफ चले, शिर्क की तरफ चले, तो हमारी महरूमी है, वो हमारी बदनसीबी है। इसलिए इसमें लड़ने की कोई बात नहीं। हक की तलाश है, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह खुद हक की तरफ ले जाता है इंशाअल्लाह। अरे बसन में, इसलिए इस आयत के बाद ही फौरन अल्लाह एक आयत क्या लाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। भाई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ऊपर ला सकता था नहीं अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। तो अब मालूम हो गया कि इबादत के लायक भी अल्लाह है, मदद करने के लायक भी अल्लाह है। तो अब फौरन बंदा दुआ कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाइए। तो मालूम हो गया, बंदे को पक्का मालूम हो गया कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी दुआ मांगने के लिए अल्लाह इंसान को मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी दुआ क्या? सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चलना, ये सबसे बड़ी दुआ है। ये मांगने के लिए अल्लाह इंसानों को सिखा लिया। और ये जुमला दिन में कई नमाजों में दोहराया भी जा रहा है, नवाफिल में, सुन्नतों में, फर्जा में, सब है कि नहीं है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कई को मेरे बंदे कल क़यामत के दिन ये नहीं बोलना कि अल्लाह तो हमने सिरात मुस्तकीम पर चलने का तरीक़ा बोला नहीं, हमने तरीक़ा सिखाया नहीं, तो सिरात मुस्तकीम का तो क्या, सिरात मुस्तकीम पर कैसा चलना? तो कोई बंदा ये ना कह सके। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फौरन ये आयत को भी लाया। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो बात भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत के मतलब को सही समझो अल्लाह के वास्ते, गलत मत समझो। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए जीने की कोशिश करो, अल्लाह के लिए मरने की कोशिश करो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करो। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक उसकी ही इबादत करने की और उससे ही मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया।